اعلانیہ ہے یہ ملتے ہیں ایک جگہ پہ ملتے یہاں پہ ہیں کہ دنیا کا ایک بیانیہ بدل گیا ہے آج کل کے دور میں دہشت گردی اور خاص طور پہ مذہبی دہشت گردی اور لیٹ جسٹ سے کہ اسلامک ملیٹرزم جو ہے نا اس کی گنجائش بڑی کم رہ گئی کوئی دنیا کا ملک نہیں چاہتا کہ یہ بڑھی جائے تو اسی لیے ہمیں بھی جو ہم بات کر رہے تھے روہنگیا کو بھی آپ اس پیمانے میں نہ دیکھیں کہ وہ مسلمان ہے وہ انسانی حقوق کا تقاضا ہے اس طرح ہی کشمیر کے اندر بھی اس کی انسانی حقوق کے حوالے سے جو ہے نا وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے صرف اس کو مسلمانوں کے پریزم سے نہ دیکھیں ہم نے اپنے قومی مفادات بھی دیکھنے ہوتے ہیں ایون لیٹس جسٹ ٹاک اباؤٹ میانمار ہمارے قومی مفاد اس وقت چھوڑ دیں مسلمانوں کے مفاد کے علاوہ یہ ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ جو ہماری ایک رائیولری ہے اس میں ہم میانمار کی سپورٹ کرتے ہیں اور میرا خیال ہے شاید یہ جو جے ایف تھنڈر کی مسٹری تھی کہ جی کس ملک کو جا رہے ہیں شاید ہم نیپال کو دے رہے ہیں میانمار کو دے رہے ہیں اور میانمار جو ہے چین جو ہے یہ جو ہماری سی پیک ہے ایک راستہ ون بیلٹ ون روڈ کا وہ میانمار کے تھرو بھی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں سو ہم نے قومی مفاد بھی دیکھنے ہیں ہمارے پھر مذہبی جذبات بھی ملا جلا کے ایک پالیسی بنتی ہے یہ جو بیانیہ اگر جو ہے نا جس میں صرف آپ مسلمانوں سے اس سے لوگ کہیں جی جہاد کرنا ہے اور یہاں سے اس سے پہلے کہ جہادی بھائی ہمارے وہاں پہنچنا شروع ہو جائیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور اس کی سب سے بڑی آج کا ایک دھچکا ہے چین نے ایک میسیج دیا آج برکس جو ہے کیا ہے وہ ہے 5 ملک ہیں برازیل ہے اس کے بعد رشیا ہے اس کے بعد انڈیا ہے چائنا ہے اور ساؤتھ افریقہ ہے یہ 5 ملک ہیں جو کہ G8 کے مقابلے میں وہ امرجنگ اکانومیز ہیں ایک اکٹھے ہو کے اپنے اکنامک اور پولیٹیکل اینڈز کے لیے تنظیم بنائی گئی تھی اس میں آج ان کا جو اعلانیہ آیا ہے اور چائنا کے اندر سے آیا ہے اس کے اندر انہوں نے کہا جناب among other things کہ دہشت گردی کی بالکل انہوں نے مذمت کی ہے اور القاعدہ اور اس کی داعش کی جو افیلیٹس وابستہ تنظیمیں ہیں ان کی بھی انہوں نے کہا ان کی روک تھام کرنی ہے اس میں کون ہیں کافی ساری اور بھی ہیں اس میں مگر اس میں جیش محمد لشکر طیبہ اور TTP تحریک طالبان پاکستان بھی ڈال دی گئی ہے اور جماعت الاحرار یہ آ گئی ہیں اس میں سے 3-4 میں حزب الاحرار سوری اس پہ اچھا خاصا مسئلہ ہو جائے گا سوری اچھا کیا حزب اللہ بھی نہیں ہے اب یہ ہے اس کا نام ہے حزب التحریر نہیں حزب التحریر بھی ہے جماعت الاحرار بھی ہے وہ جو ہے نا دونوں ہیں اس میں یہ لسٹ ابھی آ جائے گی حزب التحریر بھی ہے حزب احرار بھی ہے حزب احرار وہ بھی ہے اور حزب دونوں ہیں اس کے اندر تو وہ اس میں بنیادی جو ہمارے لیے نقطہ یہ ہے کہ چین نے اس وقت انڈیا یہ کوشش کر رہا تھا کہ مولانا مسعود اظہر کو دہشت گرد دلوا دے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے ریزولوشن کے اندر اور وہ 2-1 سال سے چین بلاک کر رہا ہے تو اب مولانا مسعود اظہر صاحب کی جو تنظیم ہے جیش جو ہے اس کا بھی نام آ گیا ہے تو چائنا گوا میں انہوں نے جب یہ ہوا تھا برکس کا اس میں رسسٹ کیا تھا اب اس میں انہوں نے تھوڑا سا ان کے لیے بھی یہ پریشر لینا پاکستان کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے تو شاید یہ ایک نشاندہی انہوں نے کی ہے کہ جناب ہم بھی آپ کے اس بیانیے کو اگر یہ جہادی بیانیہ آپ نے چلانا ہے اور ان تنظیموں کو آپ نے کنٹرول نہیں کرنا ایک حد تک ہم بھی روک سکتے ہیں سو ہماری جو یہ بحث ہوتی رہتی ہے آئندہ آنے والے دنوں میں ہم ٹرمپ کی اس کے بعد سے پہلے ہی امریکہ ہی ہمیں بیانیہ سٹیٹمنٹ کے ذریعے دے چکا ہے کہ آپ اپنے گھر کو استوار کریں ورنہ مشکل آ سکتی ہے اب جو ہے رشیا اور چائنا جن کی طرف ہم دیکھ رہے تھے ہم اپنے فارن منسٹر صاحب ہمارے جا رہے تھے بات کرنے کے لیے ان کی طرف سے آج اعلانیہ آ گیا کہ جناب ہمارے بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں بجائے اس کے کہ آپ سارا ہمارے کندھے پہ رکھیں آپ اپنا گھر بھی سنواریں ان تنظیموں کو کنٹرول کریں اور دنیا سے لڑائی نہ کریں اپنے ان معاملات کو خود بھی ٹھیک کرنا شروع کریں اس کی یہ اہمیت ہے اتنے زیادہ ہم طاقتور ہیں کلاس صاحب کہ دنیا سے اختلاف کر لیا ہم اکیلے تنہا لڑ لیں گے اس دنیا سے بڑی عامر نے جو بات کی ہے وہیں سے میں تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں ابھی ٹرمپ کو تو ہم نے تو امریکہ فتح کر لیا تھا پچھلے ہفتے میں دیکھا ٹاک شوز میں بھی فتح کر لیا کالموں میں بھی فتح ہو گیا خبروں میں بھی ہو گیا اب دیکھتے ہیں کل سے ہمارے بھائی جو ہیں میرے جیسے گلیڈیٹرز وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ہمارے ڈیفنس اینالسٹ ہمارے سیکورٹی اینالسٹ ماشاءاللہ اور ہمارے بڑے بڑے جو جگادری ہیں دیکھتے ہیں کل وہ کیسے ٹی وی پہ دیکھیں گے اب چائنا اور ہم جو رشیا کو بھی فتح کریں گے یہاں سے بیٹھ کے آن سیریس نوٹ اس میں 10 تنظیموں کا نام ہے جو انہوں برکس والوں نے کہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہاں سے انہوں اعلامیہ میں اور 10 کے 10 میں ایک چیز کامن ہے عامر صاحب میرا خیال آپ ہی بتائیں کیا کامن ہے
10 के उसमें मैंने कहा आपसे कसौटी खेल लीजिए थोड़ी सी। ये जो तंजीमें 10 वो की जी है, जी उन्होंने नाम दिए उन्होंने। इसके अंदर जाहिर है वो इस्लामिक मिलिट्रिज्म की है, और इसके अंदर उन्होंने आज इनको अलकायदा से वाबस्ता तंजीमों में डाल दिया है, इसमें शुमार यानी कर कि दिया है। लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद को जो हम इनसे सेपरेट रखते हैं, वो भी ये उन्होंने कहा इससे इंटरनेशनल दहशतगर्दी के साथ वाबस्ता नहीं है, आज उन्होंने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि है। उसी में हमने नहीं होना, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, हमने नहीं होना, हम ऐसे रहेंगे। दुनिया का 7 अरब इंसान बदले तो बदले, हमने 20-22 करोड़ ने नहीं बदलना। ये अलामिया उसका सबसे बड़ी क्लियर इंडिकेशन है कि परसों आपसे कल आपको ट्रंप के साथ मत्था लगाया हुआ है हमने। सर आज हमने किन के साथ मतलब भाई इंडियन को तो एक साइड पर रखते हैं, अभी हमारी उनके साथ मुस्तकिल एक जंग चल रही है, वो तो नहीं खत्म होगी। अगर 1000 साल बाद भी जो हमारी नस्लें होंगी वो लड़ रहे होंगे, डीएनए में आ गया हमारे में, वो तो नहीं खत्म होगी, उसको तो छोड़ दें 2 मिनट के लिए। आपके साथ किन लोगों ने आपको कहा है कि आपके मुल्क में दहशतगर्द हैं? आपको चाइना कह रहा है, आपको रशिया कह रहा है, दोनों सुपर पावर्स हैं, ये जहन में रखें, दोनों सिक्योरिटी काउंसिल में बैठी हुई हैं वहां पे, जो इस दुनिया को जो चला रहे हैं ना, 3-4 मुल्क जो हैं ये उनमें शामिल हैं। आज उन्होंने भी कह दिया है कि आपके यहाँ दहशतगर्द बैठे हुए हैं, जो बड़े अरसे से पहले अमेरिकन कहते थे, ये बातें कहते थे ना, आपके यहाँ हकानी की बात करते थे, वो टीटीपी की बात करते थे, दीगर ग्रुप्स की बात करते थे, ये बातें वो अफगानिस्तान के हवाले से जो हम समझते हैं डिस्टर्ब एक कंट्री है, वॉर टॉर्न कंट्री, उसके बारे में ये नहीं आ रहे, हमारे बारे में कह रहे हैं, हमारे बारे में। ये मुस्लिम वर्ल्ड अब कहते हैं बर्मा के मुसलमानों पे बात क्यों नहीं करता आमिर साहब? बर्मा से तो आप रह दें, इससे तो ये लगता है कि ये दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं 150 हैं 60 हैं मुसलमानों को निकाल के, वो तो मुसलमानों से तंग हैं। ये सारी की सारी 10 तंजीमें जिनके नाम दिए गए हैं इसमें, ये सारी तो मुसलमानों की हैं और मुसलमान मुल्कों में ऑपरेट कर रही हैं। जब हमारे अपने घरों में ये तंजीमें ऑपरेट कर, कोई इसमें नॉन मुस्लिम का नाम नहीं है आमिर साहब। ये बड़ा बहुत बड़ा खित्ता है जिसकी मतलब साउथ अफ्रीका, आप उसको देख लें, इवन साउथ अफ्रीकन भी ये हीट फील कर इतने हजारों मील हमसे दूर बैठ के। ये एशिया का पूरा खित्ता, एशिया के सारी सुपर पावर्स बैठ के इस बात पे एग्री कर गई हैं कि जनाब के सारी दहशतगर्दी जो है ना वो मुसलमान मुल्कों में हो रही है, और मुसलमान मुल्कों से एक्सपोर्ट भी हो रही है उन मुल्कों में। सो उन्होंने कहा जनाब ये ब्रिक्स के जो ये इनके मेंबर ममालिक है, खुदा के लिए हमारी जान छुड़ाएं, ये मुस्लिम मिलिटेंसी है, ये हमें थ्रेट कर रही है, हमारे अंदर आ रही है। सो हम बड़े हम समझदार लोग हैं, दुनिया जहां का पूरा मलबा हम अपने घर लें। अच्छा यहाँ सिक्योरिटी में दानिश्वरों से बात हो जाए, वो कहते नहीं आप इसकी ना वो नहीं समझते, डेलिकेसीज नहीं समझते। मैं कहता हूँ समझाएं हमें जरा। वो कहते नहीं ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज है। मैं कि हमें समझाएं जरा कौन से कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं जो दुनिया को समझ आ रहे हैं, हमारे 5-10 लोगों को समझ में नहीं आ रहे। सो जनाब मेहरबानी फरमाए, करनी नहीं है इन्होंने। वो आमिर मतीन साहब लतीफा सुनाते होते हैं, वो कहते हैं आखिर में एंड ये होता है करनी तो अपनी मर्जी है, इन्होंने अपनी करनी अपनी मर्जी है। ये वार्निंग समझे, वो ट्रंप की आपने धमकी को हमारे यहाँ सीरियस नहीं लिया गया, वो हमने देखे मजाक में उड़ गया सारी बात पड़ेगा क्लास। उसके बाद चाइना रशिया जिन पे हम रिलाई कर रहे थे उनकी तरफ से इंडिकेशन, और हमारा फॉरेन मिनिस्टर उस दिन में देख रहा था वो रंगबाजी में लगे हुए हैं। वो एक तस्वीर आ गई वहां से कराची से मुतालिक ब्रेक से वापस आके बात करें। नॉन सीरियसनेस का आप मुजाहरा देखें। चले वापस ब्रेक से मैं बात करता हूं। रंगबाजी से मुझे भी तस्वीर याद आ गई। हम किस उसमें जा फंसे हैं, और हमारी लीडरशिप की, हमारी सिविल मिलिट्री लीडरशिप की, उनकी सीरियसनेस। फॉरेन मिनिस्टर साहब की खूब आपने बात याद कराई है। जब ब्रेक से वापस आएंगे उनका तस्करा छिड़ेगा तो फिर शहर कायद का तस्करा भी लाजमी तौर पर छिड़ेगा, इससे मुताल्लिक तो बात करेंगे। लेकिन जो सफर आमिर साहब और अफक्लासा साहब ने किया कुछ इन चंद दिनों में, तो इनका वो सफर कैसा रहा, कहां से गुजरे, कैसा पाया किस शहर को, ये भी आपको बताएंगे। ब्रेक लेकर हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। क्लासेस साहब सेंट्रल पंजाब समेत सरायकी इलाकों का दौरा किया है, उससे मुझे मुल्तान मेट्रो की करप्शन कहानी भी याद आ गई है। इस मामले का क्या हुआ है कि एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया था, एकदम सब साफ, धूल मट्टी छट गई। वैसे ये बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं देख रहा था कुछ शो, आमिर साहब भी मौजूद थे, अगर आमिर साहब मुझे कुछ ना कहें। वैसे दाद देनी चाहिए पाकिस्तान में कि कैसे हुकूमतें मीडिया को साथ मिला के मैनेज करके बड़े बड़े स्कैंडल को डंप कर देती हैं। मतलब दैट वाज अ क्लासिक केस जो मैंने देखा है कि ये इल्जाम को आमिर मतीन, अरशद शरीफ, हामिद मीर, आपने ABCD नहीं लगाया, किसी ने नहीं लगाया था। आपको चाइना ने डॉक्यूमेंट्स भेजे थे और उन्होंने उसमें आपकी SCCP से फॉरवर्ड किए गए, तमाम महकमों को किए गए कि फलां जवाब दे दी। चाइना से हमें शिकायत है कि 2 अरब जो 2.25 अरब कितने थे आमिर साहब, जो 2.25 अरब रुपए जो है ना वो कंपनी क्लेम कर रही है हमें पाकिस्तान से मिले हैं, प्रॉफिट मिला है या जो भी मिला है। आपने सहाफियों पे आपने गोलाबारी शुरू कर दी। जी ऐसा ही है, उन पे डल गया, सारी की सारी मुजम्मतें हो गई। हमारे दोस्त अरशद शरीफ की सबसे ज्यादा मुजम्मत हुई है जनाब, उनका नाम लेके और उनके चैनल का नाम लेके की गई है। मुझे ये सुना है। अच्छा उसके बाद बड़े मजे का काम हुआ, एक अदद इंक्वायरी हुई है,
उस इंक्वायरी में 3-4 एंकर शामिल थे और उन्होंने बरी कर दिया उसको, शहबाज शरीफ साहब को। आमिर मतीन साहब भी उस इंक्वायरी कमेटी का एक जगह मुझे भी फंसाया गया